लैके असीं तुहाडी सेवा च हो गए जी हाज़र। पहले हिस्से च अज साडे नाल साडे टीवी दे उत्ते साडे एक खास मित्र डॉक्टर सलमान नाज हरी ने, जिन्होंने मेरे ख्याल टोरंटो के दर्शकों को जान पछाण की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुलेमान हरी विचरते ने बहुत सारिया संस्थावां च एज ए अपने आगू के तौर पर भी विचरते हैं और बहुत सारे जिहड़ियां होर संस्थावां ने जिन्हां च इन्हां दा सलाह मशवरा लेना अत्यंत जरूरी हुंदा। बहुत सारिया यादां बहुत सारिया गल्लां इन्हां दे नाल बिताए समय दियां सानू याद ने। बुक इन्हां दे उत्ते आ रही है जी एक, उस मैं भी 4 अखर लिखे आ, शायद वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ जिस तरीके ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਜ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ कि खास करके हालां उन्हों का अपना बिलीफ जोड़ा वो क्रिश्चैनिटी है, तुसीं उन्होंने नाम तो भी समझ ही गए होगे। और वो जोड़े ने वो चर्च के हैड भी रहे ने, यूनिवर्सिटी प्रोफैसर रहे ने, बहुत सारा उन्होंने काम किया इत्थे। पर जिवें सिख धर्म दियां बरीकियां नूं वो समझते हैं। मैं बहुत सारे सवाल कई बार मनां चों उठते होंदे आ ते डॉक्टर नाज कोल उन्हां दे उत्तर हुंदे आ। मैं अपने आर्टिकल च भी जिक्र किया सीगा कि सिख धर्म दे साडे जिहड़े प्रचारक है शायद वो भी इन्नी बरीकी नाल सिख धर्म के फलसफे नूं दर्शन नूं नहीं समझ सकते जिस तरीके नाल डॉक्टर सुलेमान नाज हरी समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। और होर कई यादां ने जहीं इकट्ठियां काम करन दे समय दियां जिहड़ियां उन्हां जुड़ियां ने, आपां हौली हौली अगले प्रोग्रामां 'च तुहाडे नाल साझियां करते रहा करांगे। तो सब तो पहलां तो अज डॉक्टर साहब का करिए स्वागत। डॉक्टर साहब जी आयां नूं जी, मैनूं बेहद खुशी हो रही है कि अज तुसीं अपने टीवी ते पहली बार दर्शन दे रहे हो साडे दर्शकां नूं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरजीत जी। बड़ियां अपनियां यादां साझियां ते ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। मैं तो पता नहीं सी तुसीं टीवी कदों दा स्टार्ट कीता। ये जरूर है कि मैं अगे नालों कुछ स्लो डाउन हो गया। एक तो करोना ने भी लोगों को बंद करता, पर तुहाडियां यादां जिहड़ियां वो हमेशा मेरे नाल जुड़ियां। तुहाडे खानदान दियां बच्चों का आपां इकट्ठे अखबार का भी काम शुरू किया, रेडियो ते भी बड़े तुहाडे नाल प्रोग्राम जी जी कीते। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद ते शुकराने तुहाडे सारे सुनने वालियां नूं बहुत बहुत प्यार। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप गल शुरू करिए अपने मुल्क कैनेडा तो। इलैक्शन के दौर चों असीं गुजर रहे हैं। इलैक्शन ट्रूडो साहब ने रख ली, बड़ी उम्मीद सी कि उन्होंने बड़े लोगों के फेवर च काम किए ने ड्यूरिंग दिस महामारी के दौरान, कोविड के पीरियड के दौरान बड़ी वड्डी सहायता लोगों को मिली। उन्होंने लग्या कि लोग जिहड़े आ वो मिनोरिटी गौरमेंट नूं कन्वर्ट करके सानू मेजोरिटी दे देंगे। पर लगता है कि किते ना किते कनेडियन नूं ये एक्शन उन्हों का पसंद नहीं आया। जिहड़े सर्वे आ रहे हैं वो कुछ होर बोलते हैं तो जिस तरह की उन्होंने उम्मीद सी उस तो उल्ट कुछ हो रहा लगता जी। ठीक है, वो तुसीं ठीक कह रहे हो। जिहड़ियां असल विच जिथे मैं डिफर कर रहा हैगा, जिथे डेमोक्रेटिक सिस्टम है सारा, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਲੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਮਾਈ ਵੈਰੀ ਫੇਵਰਟ ਯੰਗ ਮੈਨ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਫਲੈਕਸ ਆਫ
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲਤਾੜੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 25,000 ਬੁਲਾ ਲਾਂ। 25,000 ਤੋਂ 80,000 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ 5-7,000 ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਫॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। पर ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਜੀਬੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर द पीपल, इट इज फॉर द पीपल, इट इज नॉट बाय द पीपल, इट इज BUY बाय द पीपल, और बाय करके ऑफ द पीपल के दूर हो जाओ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਜੈਨੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੋਰਲ ਔਰ ਐਥਿਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਜਿੰਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਸਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 1914 ਦੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹਿਜਕ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਕੇਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। तो मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੇ बहुत सारे सवाल होंगे। दिस इज आई थिंक ओके फॉर माय इनपुट। बिल्कुल ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਵਾਏ ਨੇਟਿਵ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜੋ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੀਰੀਅਨ ਹੋਣ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੀਚ ਤੇ ਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ, ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 20,000 ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੋਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ, ਲੈਟ ਮੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਮੀਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਫਰੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਲਾਅ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 2-2 3-3 ਹੋਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਡਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਟਸ ਏ ਕਰਸ ਔਨ ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਦੇਅਰ ਮਸਟ ਬੀ ਸਮ ਵਾਇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਗਰਜ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ। ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੁਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫਰਮ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰੈਂਟ ਥਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਡ ਵੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਿ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਡਿਫਾਈਨ ਅਗੇਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣੀ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਜੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲਗੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵਾਂ ਹੋਏ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਹੋ ਗਏ NDP ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਾ ਲਈਏ। ਯੈਸ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ UN ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ UN 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਫਲਕਸ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਇਨਫਲਕਸ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਐਜੂਕੇਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੱਚੇ ਜਾਂ 6 ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ $3000 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲਿਬਰਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਵਰਕ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ $2000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਿਆਊਗਾ, ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੋਂ $5000 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੀ ਵਰਕ? ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 53 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਅਬਰੋਡ ਰਹਿੰਦੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਢੱਠਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਟੋਟਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ ਆਵਰ ਮੀਨਸ ਇਫ ਵੀ ਗੋ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਇਟ ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ, ਐਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਊਠ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿੰਗਰ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਜ ਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ
ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਕੋਟਾ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਬਣ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਣ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਲਵਾ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਖਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ MP ਜਾਂ MPP ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਬਟ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ। Influx of the people without any duress is just nothing. It's not acceptable. ਜੀ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਲੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਟੀਚ them, ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਮੇਕ them good citizens। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ they will be useful people for us and we are proud to have those people with us। ਜੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ NDP ਦਾ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਏਜੰਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਡੈਫਿਸਿਟ 'ਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ? ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ NDP ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਖਿੱਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ on corona warfare also, on refugees also, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ, which is not going to be।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਬਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਵੀ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਡਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਲੋਕ। ਸ਼ੋਰ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਦਾ। ਜੀ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੇ ਲੱਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਬਰਲ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹਾਂ, ਲਿਬਰਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ, ਜੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਗੱਡ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਚੜੀ ਜਾਂ ਦਲੀਆ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਆ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਰਨ ਬਾਈ ਦ ਲੀਡਰਸ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਇੰਨੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਊ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਰਿਲੀਜਨ ਆਲਸੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, then they are going to be confused about it। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਥਵੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੂਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਥੂਜ਼ੀਅਜ਼ਮ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕੁਬੂਕਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੀਡਰ ਨੇ, ਨਟੂਲ ਰੀ, ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਗਮੀਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਐਜ ਏ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿ 57% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਵੈਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟੀ issues कह लो, वो इशूआं ते election is being fought on election at present on issues, not on policies. There's a vast difference. Issues ਦੇ ਉੱਤੇ election issue 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਟੈਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਪਾਲਿਸੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਫਰੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਉਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੈਗੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਲਡ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਲੇਜ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੀਰੀਆ ਔਰ ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਮੈਸ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ ਲੀਵਿੰਗ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀ। ਮੇਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੱਖਦਾ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਦੈਟਸ ਨਾਟ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚੋਂ, ਕਦੀ ਤੋਂ ਲੋਧੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਕਦੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ, ਮੁਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਬਾਇਲੀ ਕੌਮ। ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 14, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ 14, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਉਹ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਢ ਕੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਰਿਪੇਅਰ। ਹਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 2 ਭਰਾ ਮਾਰਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ CNN ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਨੋ, ਆਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर them to come and kill me, this is my country, I'm here। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਬਿਗ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗਿਲਗਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਯੂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਦੈਟ ਪਲੇਸ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੋਟ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਇਟ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਰ ਨਥਿੰਗ ਫॉर them, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਸਟਰੋਏ ਇਟ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ Pakistan, which is a weak country, and Afghanistan, which is a weak country, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਿਗ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦੀ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚਾਈਨਾ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਚਾਈਨਾ? ਉੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ there is nothing to lose for her, him।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਆ ਉਹ ਰਿਚ ਮਾਈਨਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਲੇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਗਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਟਮੰਡੂ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰਿਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ, which needs to be discussed। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨਿਜ਼ਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਧਰਮਵਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਧਰਮਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨਿਜ਼ਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼, ਜੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ ਰੈਡੀਓ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਇਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਲੀਜਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ, ਐਜ਼ ਏ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਡਰੇਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਉਚਾਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬੈਕਡੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 2020 ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੂਸੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਨੰਬਰ 1 ਐਨੀਮੀਜ਼, ਦੇ ਆਰ ਕਾਫਰ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣੇ, ਪੰਛੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ ਨਾਟੋ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਹਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪਣ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੈਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 57 ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੋਕ 57 ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ISIS ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਥਾ ISI ਇੰਟਰ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ISIS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ISIS ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਰੇ ISI ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 14 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ। ਚਮਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੀ
ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖੂਗਾ? ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਡੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਏ ਵੈਰੀ ਇਨਸਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਡਿਕਲੇਅਰ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਚ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੀ? ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਮ ਅੰਡਰ ਓਥ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਇਹ ਲੇਬਰ ਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਈ ਡੇ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਡੇ, ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਬਰ ਡੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਸਟਨਸ ਟੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1771 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸ ਬਹੁਤੇ ਲਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੋਬਤਾ ਸੀ ਚਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੋਸਟਨਸ ਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੇ ਜਿੱਦਣ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ। ਦੂਜੀ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ 3 ਸੈਪਟੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ 1 ਸੈਪਟੰਬਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਾਂ ਇਲਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1771 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਕਤ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਗ ਉਹਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਚੌਕ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਜਸ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਅਜੇ ਦਿਨ ਛੁਪਣ 'ਚ 2-4 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੇਬਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰਸਕਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 30-35 ਸਫ਼ੇ 'ਚ, ਅਨਟੂ ਦਿਸ ਲਾਸਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ $40 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦਾ ਵੀ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਪੈਰੇਬਲ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਸਟੋਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਜਸ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। That was the foundation stone of labor movement which became a ministry. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ 3 ਸੈਪਟੰਬਰ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਬੈਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟੋਪੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਟੋਪੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ 100% ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ।
ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹਾਂਜੀ, ਟਾਕ ਵਿਦ ਯੂ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, Thank you. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਲੈਸਿੰਗ। ਮੈਂ ਘਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।